Hi student, I am S.B. Bhalerao. I am your English teacher from Government Residential School, Purna. How are you all of you? I hope you are all are safe and taking a good care of your family and yourself, and also you are doing the studies we are conducting or our GRS Parbhani YouTube channel. So students, today we are going to learn a new poem 2.1, Try Again. Before moving to the poem, students, I want to talk with you. Many a time in our life we get a failure. The failure when I got in our life, so that is not a last day of our life, or that is not that is not an end of our trying for getting a success. म्हणजे बऱ्याचदा आपल्याला जीवनामध्ये अपयश येतं, परंतु तो जो अपयश येतो तो दिवस म्हणजे आपला काही शेवटचा दिवस नसतो किंवा तिथे आपले प्रयत्न संपतात असा त्याचा अर्थ नसतो. आपण त्याच्या समोरही जाऊन प्रयत्न चालू ठेवले पाहिजेत. वी शुड ट्राय हार्ड फॉर गेटिंग द सक्सेस. इफ यू आर नॉट गेटिंग टू ॲबल द सक्सेस इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट, यू शुड ट्राय अ मोर अटेम्प्ट and definitely one day we will be able to achieve the success. So let's start with warming up, that is a chit chat. The question number first, what do you like, poems or stories? म्हणजे तुम्हाला काय आवडतं, पोएम्स आवडतात का स्टोरीज आवडतात? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ पोएम्स डू यू एन्जॉय द मोस्ट? कोणत्या प्रकारच्या पोएम्स तुम्हाला जास्त आवडतात? क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक पोएम्स कॅन इन्स्पायर अस? तुम्हाला असं वाटतं का की पोएम आपल्याला इन्स्पायर करू शकतात, म्हणजे आपल्याला प्रेरणा देऊ शकतात? क्वेश्चन नंबर 4, डू यू रिमेंबर एनी सच इन्स्पायरिंग पोएम? तुम्हाला अशी एखादी इन्स्पायरेशनल पोएम ज्याच्यामुळे तुमच्या आयुष्यामध्ये तुम्हाला इन्स्पिरेशन, प्रेरणा मिळाली आहे, अशी तुम्हाला एखादी कविता आठवते का? व्हेन डिड यू लर्न ऑर लिसन टू इट? आणि तुम्ही ती कविता कधी ऐकली किंवा तुम्ही ती कविता कधी वाचली? क्वेश्चन नंबर 6, व्हॉट मेसेज डू यू गेट फ्रॉम इट? आणि तुम्हाला त्यामधून काय मेसेज मिळाला? स्टुडंट्स, आय हॅव राईट माय ओन आन्सर्स for an practice, for an example. So here are my answers. You have to write your own answers by your own imagination, by your own thinking. So same question, chit chat, what do you like, poems or stories? So answer is poem or stories. So you can write one of it, poem or stories. Question number 2, what kind of poem do you enjoy the most? Answer is nature's poem, inspirational poems. These type of the poems inspires me a lot, so I have written here answer as an natural poem and inspirational poems. Question number 3, do you think poems can inspire us? म्हणजे I have as earlier I told you, म्हणजे पोएम आपल्याला इन्स्पायर करतात का? So my answer is definitely yes, poems inspires us a lot. So I have write here yes. Question number 4, do you remember any such inspiring poem? My answer is yes. Yes, I do remember so many of poems that I heard in my childhood was very inspiring, and I still remember those poems. So I have written here an answer as an yes. When did you listen it? When did you listen it? So my answer is I listened that poem in my school. When I was going in school, I listened that poem at that time. What message do you get from it? The poem that I listened in my childhood or in school days, the name of that poem was We Should Build Community. So message that I get from that poem was we shall live together, means आपण सगळ्यांनी एकत्र राहायला पाहिजे. This kind of message that I received from that poem. So my answer is we should live together. So this was a chit chat activity. So next is our question number 1A. So here you have to form the groups of 6 each. म्हणजे 6 मुलं असलेला एक ग्रुप तुम्हाला करायचा आहे. ही एक ॲक्टिव्हिटी आहे. एव्हरीवन फ्रॉम द ग्रुप शुड शेअर अन एक्सपिरियन्स ऑर सिच्युएशन वेअर ॲट द फर्स्ट ही शी एक्सपिरियन्स द फेल्युअर. आणि ग्रुप 6 मुलांचा एक ग्रुप केल्याच्या नंतर त्या ग्रुपमधल्या प्रत्येक मुलाने तो प्रसंग किंवा ती सिच्युएशन सांगायची आहे की ज्या वेळेला त्याला पहिल्यांदा अपयश आलं.
म्हणजे जसं की तुम्ही एखाद्या पहिल्यांदा सायकल शिकत आहात आणि सायकल शिकत असताना तुम्ही पडले, हे तुमचा पहिला प्रसंग आणि तुम्हाला आलेलं अपयश म्हणजे तुम्ही सायकल शिकताना पडले, तर हा झाला तो प्रसंग आणि तुम्हाला आलेलं अपयश. मग असे जे आहेत तुमचे जे कारणं आहेत, त्या सिच्युएशनला तुम्हाला पहिल्यांदा अपयश आलं, बट आफ्टर कंटिन्युअस एफर्ट्स अचीव द सक्सेस. परंतु मग तुम्ही तुमचे जे प्रयत्न आहेत ते प्रयत्न तुम्ही सोडले नाही, ती गोष्ट मिळवण्यासाठी तुम्ही खूप प्रयत्न केले आणि कालांतराने तुम्हाला त्यामध्ये यश आलं. तर मग असं कोणता प्रयत्न होता, असे कोणते प्रसंग होते की त्यासाठी तुम्हाला पहिल्या प्रयत्नामध्ये अपयश आलं आणि नंतर तुम्हाला यश आलं. मीन्स यू हॅव टू शेअर युअर एक्सपिरियन्स in which in that experience you faced and failure, but you tried hard, and after your practice and after your perseverance, later on you succeed in that your attempt. So you have to share such kind of experiences with your group members. Second is B, decide which experience shared in the group in the remarkable, fill the flow chart with the steps taken for success. आणि आता तुम्हाला काय करायचं आहे की जे एक्सपिरियन्स तुम्ही आता सगळ्यांनी एकमेकांचे एक्सपिरियन्स तुम्ही ऐकायचे आहेत आणि जे एक्सपिरियन्स तुम्हाला रिमार्केबल वाटले, म्हणजे असं वाटलं की नाही याचा जो एक्सपिरियन्स आहे तो खरंच दखल घेण्यासारखा आहे, रिमार्केबल आहे, तसे एक्सपिरियन्स तुम्हाला ह्या बॉक्समध्ये लिहून काढायचे आहेत. जसं की एखाद्या विद्यार्थ्याने सांगितलं की मी पहिल्यांदा सायकल खेळताना पडलो, परंतु मी खूप हार्डवर्क घेतले, मी परत प्रयत्न केले. मग तुमचं उत्तर असेल त्या ठिकाणी हार्डवर्क. याचंसुद्धा एक सॅम्पल मी या ठिकाणी तयार केलेलं आहे, तुम्ही ते बघू शकता की बी जो क्वेश्चन आहे त्याचं उत्तर अशा पद्धतीनं तुम्ही लिहू शकता. बॉक्समध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे काय एक्सपिरियन्स आलेत दुसऱ्यांचे, जसं की हार्डवर्क असेल, त्यानंतर पंक्च्युअलिटी असेल, त्यानंतर पंक्च्युअलिटी म्हणजे वक्तशीरपणा असेल, त्यानंतर टॉलरन्स असेल म्हणजे सहन करण्याची शक्ती असेल, कॉन्फिडन्स असेल म्हणजे आत्मविश्वास असेल, त्यानंतर तुम्ही बघू शकता की पेशन्स असतील, पेशन्स म्हणजे संयम असेल, किंवा मग तुम्ही बघू शकता पर्स म्हणजे एखादी गोष्ट येण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करणे म्हणजे सहनशक्ती दाखवणे, याला पर्सवर्स असं सुद्धा म्हणतात. तर हे सर्व प्रयत्न आपण या ठिकाणी केलेले आहेत. त्यानंतर या पुढचा जो प्रश्न आहे क्वेश्चन नंबर 2 आहे. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी द इमेजेस, रिअरेंज अँड राईट द प्रॉपर लाईन नंबर फॉर इच फ्रॉम दोज गिवन बिलो. सो हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ स्पायडर and the spider is trying to climb on a wall and he is not getting a success in his first attempt or his first try. Still he is trying again and again and finally he reach his goal and finally he climb up the wall. आणि अशा पद्धतीने एक स्पायडर आहे, तो भिंतीवर चढण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु पहिल्या प्रयत्नामध्ये त्याला यश येत नाही आणि तो पुन्हा प्रयत्न करत आहे. आता इथे काही ओळी दिलेल्या आहेत. सम ऑफ द लाईन्स आर गिवन हिअर and these lines are given not in a proper manner. म्हणजे ह्या ज्या लाईन आहेत त्या तुम्हाला झिगझॅग करून दिलेल्या आहेत. मग आता तुम्हाला या ठिकाणी स्पायडरने सगळ्यात आधी चढण्याचा प्रयत्न जिथून केला त्या ठिकाणाहून तुम्हाला म्हणजे सगळ्यात आधी स्पायडर काय करतो, मग आपल्याला कशा पद्धतीनं त्याचा सिक्वेन्स लावायचा आहे याबद्दल विचार करायचा आहे. थोडंसं 2 मिनटं तुम्ही विचार करा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी स्पायडरचं जे सिक्वेन्स आहे तर तो सिक्वेन्स जो असणार आहे तो असा असणार आहे. सगळ्यात आधी असणार आहे इमेज फर्स्ट, अ स्पायडर बिगॅन टू क्लाइंब अ वॉल, स्पायडरने भिंतीवर चढायचा प्रयत्न केला. इमेज 2, इट स्लिप अँड फेल डाऊन, तो थोडं घसरला आणि खाली पडला. इमेज 3, द स्पायडर क्लाइंब अगेन अ लिटिल हायर, तो पुन्हा चढला, थोडासा वर चढला. इमेज 4, इट फेल डाऊन अगेन द सेकंड टाईम, दुसऱ्या प्रयत्नातही तो खाली पडला. इमेज 5, येट इट डिड नॉट गिव अप अँड क्लाइंब हायर अँड हायर, पण तरीसुद्धा त्याने गिव अप केलं नाही. गिव अप करणे म्हणजे हार मानणे, आणि तो पुन्हा एकदा वर चढण्याचा त्याने प्रयत्न केला. इमेज 6 आहे, फायनली इट रीच द टॉप, आणि शेवटी तो टॉप म्हणजे वरती त्याच्या ध्येयापर्यंत पोहोचलेला आहे. तर अशा पद्धतीनं हा योग्य सिक्वेन्स आहे त्या वाक्यांचा, तो तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये नोट डाऊन करायचा आहे. त्यानंतर व्हॉट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. सो ॲज वी डिस्कस अर्लियर, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ट्राय अँड
ट्राय टिल यू सक्सीड. जोपर्यंत तुम्हाला यश मिळत नाही तोपर्यंत तुम्हाला प्रयत्न करत राहायचं आहे. त्यानंतर आपण विद्यार्थी मित्रांनो बघू शकतो की ही कविता शिकत असताना या ठिकाणी काही नवीन शब्द आपल्याला समजून घ्यायचे आहेत. जसं की TIS, टीज म्हणजे इट इज. टीज हा जो शब्द आहे सो इट्स अ सेम ॲज अन इट इज. त्यानंतर हीड नावाचं हीड जो शब्द आहे, हीडचा अर्थ होतो पे अटेन्शन म्हणजे लक्ष देणे. STRIV स्ट्राईव्ह म्हणजे ट्राय व्हेरी हार्ड. आणि पर्सवर्स म्हणजे कीप ट्राईंग टिल वन अचूज म्हणजे तोपर्यंत यश मिळत नाही तोपर्यंत आपले प्रयत्न चालू ठेवायचे. आणि पुढचा शब्द आहे पेशन्स. पेशन्स म्हणजे कॅपॅसिटी टू ॲक्सेप्ट द डिले म्हणजे संयम. तर हे शब्द तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये नोट डाऊन करायचे आहेत, वाचायचे आहेत, समजून घ्यायचे आहेत. यानंतर आपण कवितेची लाऊड रीडिंग, कवितेचं ट्रान्सलेशन बघणार आहोत.